ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ്. വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് കർമ്മപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുമെന്ന് ചാൻസലർ മല്ലിക സാരാഭായി പറഞ്ഞു. കലാമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് DJ അല്ല, ആഹ്ലാദ നൃത്തമാണ്. അത് വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മല്ലിക സാരാഭായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചാൻസലർ. ചാൻസലർ മല്ലിക സാരാഭായിയോടൊപ്പം തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റ് ദ പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആഹ്ലാദ നൃത്തത്തെ DJ പാർട്ടി എന്ന മുദ്രകുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. 10 ദിവസത്തെ നിള ഫെസ്റ്റ് വിജയിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. താനും രജിസ്ട്രാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. കലാമണ്ഡലത്തിനെ ഒരു തരത്തിലും അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. വിമർശകർ നൃത്തവും രസവും ആനന്ദവും എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം, ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തെ അറിയണം. നൃത്തം ചെയ്തതിൽ പശ്ചാത്താപമില്ല. വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വിമർശിക്കാമെന്നും ഡോക്ടർ MV നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ഇതിത്ര വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മല്ലിക സാരാഭായിയും പറഞ്ഞു. What is it? I mean, they were not dancing nude. They didn't do a striptease. They didn't do a nude. How can no. I will answer for both of them. How can something as simple as people getting up to let off steam become an issue? I don't understand. How can it become an issue? Which tradition are you talking about? Which sacred? The body is sacred. You know, yesterday at the Mathrubhumi thing, they were asking me, my book is about my experiments with wellness and I talk about periods where I went into great depression, and somebody was asking me what is the best way of getting out of depression instantly, not on a sustained thing. And I said that, you know, brain science has proved that actually getting up and dancing, even more than sports, getting up and dancing is such a primordial thing for human beings that it lets out oxytocin, it lets out serotonin, and within half an hour, the body gets all those chemicals that you normally take Valium for, except that the body is creating it. And whether you like it or not, you start feeling better. Even if you're not thinking about it, just the fact of dancing and letting go. And that can't come out of structured dancing. When I have a heavy schedule of touring, if I'm not traveling the next day, after a performance I'll go off to a club and dance. That's a very different kind of dancing than a very structured form, though that has also got its advantages. So I don't understand why this is, because there are so many bigger issues. And why does something as silly as this become an issue? But this country is full of toxic people. It is up to us to stop that stupidity and the toxicity. You know, about 15 years ago, I was getting so much hate mail. So much. And hate mail to a woman is always, I will rape you, I will cut off your breasts. It's always physical. And it's always about a man thrusting himself inside a woman's body. And I decided that I would start responding to each one individually. And I started responding and saying, thank you for writing to me. Thank you for letting me know what your thoughts are. I grant you the right to do that. Don't you think you should grant me the right to have the opinion I have? I'm not saying you shouldn't have that opinion. It shows your mentality. Let me have my opinion. Do you know that 50% of the people wrote back and said, Madam, we are very sorry. You've actually read our mail. You've taken the time to respond to us. We are very sorry. We were mistaken. Please forgive us. Very often, it's a question of sitting them down and listening to them and talking and saying, where is the justification of this coming from? And I find that is what is not happening. It's become so polarized that anything one side says, the other side starts yelling, and anything this side says, this side starts yelling. And we have forgotten that after all, we are the same kind of human beings. Human beings are human beings. There's a black and a white in each of us. There's a darkness and a light in each of us. Our circumstances are such that the darkness is coming out in most people. We need to change that one by one. And the arts are an amazing form to do that. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് DJ നൃത്തമല്ലെന്നും നിള ദേശീയ നൃത്ത സംഗീതോത്സവം വൻ വിജയമായതിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണെന്നും കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ MV നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ആഹ്ലാദ നൃത്തത്തെ DJ പാർട്ടിയാക്കി മുദ്രകുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കലയുമായി അടുപ്പിച്ച കലാമണ്ഡലത്തെ കൂടുതൽ സജീവവും ജനകീയവുമാക്കും. കഥകളി ഉൾപ്പെടെ പരമ്പരാഗത കലകളെ പാശ്ചാത്യവും
ആഫ്രിക്കനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും നടപടിയെടുക്കും. കലയുൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള വിവേചനം ഒഴിവാക്കണം. അതിന് അവരുടെ ഭയം മാറ്റണം. സ്ഥാപനങ്ങളിലും പൊതുജീവിതത്തിലും സ്ത്രീകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല. സാഹിത്യം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് സന്തോഷകരമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കലാമണ്ഡലം ജീവനക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത പാക്കേജ് ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും ചാൻസലർ മല്ലിക സാരാഭായി പറഞ്ഞു. ടൂറിസം മേഖലയുൾപ്പെടെ സർക്കാരിതര സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. ധനസമാഹരണം എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കലാമണ്ഡലത്തിലെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വൈസ് ചാൻസലറും രജിസ്ട്രാറുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിലെ ശമ്പളം ഈ ആഴ്ച നൽകും. ബഡ്ജറ്റിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പതിവ് ഗ്രാന്റിന്റെ പുതിയ ഗഡുവിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈസ് ചാൻസലർ MV നാരായണൻ, രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ P രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ഡോക്ടർ മല്ലിക സാരാഭായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം. 10 ദിവസമായി നടക്കുന്ന നിള ഫെസ്റ്റിവല് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനേകം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു. അനേകായിരം ആളുകൾ കലാമണ്ഡലം സന്ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്നൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000-1500 കസേരകൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടെടുത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇത് മുഴുവനും കുട്ടികളാണ്. വരുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവനും സൗകര്യവും അവരുടെ കംഫർട്ടും നോക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ്. സ്റ്റേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്നിട്ടാണ്. 10 ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷസൂചകമായിട്ട് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അവർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈസ് ചാൻസലറായ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറയട്ടെ, കൂടുകയും ചെയ്യും. ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ നടന്നത് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ, ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ, വളരെ തുറന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ആനന്ദവർദ്ധനെയും അഭിനവഗുപ്തനെയും വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് രസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതറിയാത്തവർ ദയവായിട്ട് ഇതിന് വിധി കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നൃത്തത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ കുട്ടികൾ കേവലം ആനന്ദത്തോടു കൂടി നിഷ്കളങ്കമായി നൃത്തം ചെയ്തു. അതിൽ രജിസ്ട്രാറും വൈസ് ചാൻസലറും FOയും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നു. അതിൽ യാതൊരു റിഗ്രറ്റ്സും ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയവും ഇല്ല. അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിമർശനമുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്റ്റ് കലാമണ്ഡലം ഓർ ദ പീപ്പിൾ ദെയർ.